سمجھیے گا آپ ان کے اندر ڈوب کے حقیقت کو پا سکتے ہیں. ہاں یہ نہ سمجھیے کہ بس دو چار باتیں کر دی واہ واہ ہوگی بس ختم ہوگی، یہ بات نہیں ہے. میں جو آپ کو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہماری زندگی کا مغز ہے، وہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں جان میں بھیجا ہے، مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، چسکے لینے کے لیے نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے ہم دنیا میں نہیں ہے. جگہ ہے بہت خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، کیا بات ہے، ہر قسم کی نعمت دے دی، ہر شے عطا کر دی. لیکن یہ کہ ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنا رستہ کیا لینا ہے وہ ہم بھول گئے. ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں روٹی کھانے، سچی بات کیجیے گا ذرا، یہ نہ ہو ویسے سن سنا کر جو میں بھی ایسے ہی ہے جی نا، اپنے اپنے من کو حاضر ناظر کر کے ذہن کو خیال کر کے پھر غور کر کے بتانا، آپ میں سے جتنے لوگ روٹی کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پانی پینے اور روٹی کھانے سے پہلے زبان سے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ غور کرو ذرا. میں شادی کی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، اور شادی پر تو جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. آپ اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور ان پانی آ جائے اور پھر اس وقت آپ نے کھانے پینے کا ارادہ کیا ہو، چیک کرو کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے سے پہلے، کھانے کی پہلی برکی منہ میں ڈالنے سے پہلے زبان سے اونچی آواز سے پڑھتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ پردہ لے رہے؟ چلو کوئی بات، آپ خود غور کرو. ویسے مجھے اندازہ ہو گیا آپ کے جواب سے، ہاں، اور اندازہ آپ کو بھی ہو گیا. جب شیشہ سامنے ہو نظر تو غلطیاں آئی جاتی ہے نا. تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، بتانا بھی چاہ رہا، چیک کر لو اپنا اپنا. چلو کہہ دیتے ہیں کہ بڑی ڈاڈی بھوک لگی سی، بہت ڈاڈی پیاس لگی سی، یاد نہیں رہا، چلو ٹھیک ہو گیا. آپ کے کہنے پر میں وقتی طور پر قبول کرتا ہوں، مان لیتا ہوں. چلو آپ تو رج پوج گئے ہو کھا پی کے، پانی بھی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، اب سارے فارغ ہو گئے، پیٹ پوجا ہوگی، پیٹ آپ کا بھر گیا، معدہ آپ کا فل ہو گیا، اور بلکہ ہاتھ جوڑ کے آپ کو بار بار کہتا مہربانی کرو میری جان چھوڑ دو، نہ میرے اوپر اتنا ظلم کرو. لیکن آپ اپنی اخیر کر دیتے ہیں، کھلا کھلا کے پلا پلا کے. چلو اب آپ رج گئے بالکل، اب آپ کی کوئی توجہ تو گئی نہیں، کھا پی لیتے ہو. اب کھانے پینے کے بعد چیک کرو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ. غور کرو کتنے لوگ ہو، چند گنتی کے. اچھا جو پڑھتے ہیں چیک کرو وہ کون ہے. آپ غور کر لیجئے گا، یہ وہ لوگ ملیں گے آپ کو زیادہ تر جو دین کے قریب ہیں، جو دین کے قریب ہیں، یا دین والی محفلوں میں بیٹھنے والے ہیں، یا دین کی باتیں سننے سنانے والے ہیں. ان میں سے ایسے کہنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو دین کے قریب رہنے والے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں، روز روٹی کھاتی ہو، صبح، دوپہر، شام پکی، اور دن میں ادھر ادھر کہیں کل شیف کا ختم آ جائے، اور اگر کہیں شادی کا موقع ہو اور ایک مامے کا بیٹا دن کو اس کا ولیمے کا پروگرام، اور چاچے کے بیٹے کا رات کو جی کل شریف کا ختم بھی پوتا لیا، وہ مامے کا بیٹا بھی بھگت گیا، چاچے کے بیٹے کا ولیمہ بھی بھگتا لیا، سارا دن آپ مصروف رہے، اتنا کچھ کھا پی کے بھی کہ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا؟ اب بتاؤ کس منہ سے کہتے ہو میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اور کتنی جرت ہے ہماری
कितने दलेर हैं। हम कहते हैं जो मैं करता हूं अल्लाह की रजा के लिए। और खुदा के बंदे सोच, क्या तू अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है? अगर तू अल्लाह की रजा के लिए कर रहा होता तो फिर तेरी जुबान पर भी, तेरे दिल में भी अपने रब की याद जिंदा होती। मेरे कहने की क्या जरूरत है? किसी और साहब इल्म के कहने की क्या जरूरत है? ये बातें वो हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। और अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, इन हाफिजों को अल्लाह सलामत रखे, इमामों को अल्लाह इज्जत अता फरमाए, जो छोटी उम्र में हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सके, ये अपने पास बिठा के सारे कलमे भी सिखाते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, जनाजा भी सिखाते हैं, ये दुआएं भी समझा के भेजते हैं। माँ प्यो को कोई खबर नहीं, पर सलामत रहे ये अल्लाह के दीन का खादम, जो बगैर किसी से लालच रखे अल्लाह ताला की खुशी के लिए लोगों के बच्चों को सिखा भी रहा है, पढ़ा भी रहा है। और मैं इनकी दुश्मनी से वेल ही कोई नहीं। जो ही वक्त मिला इन्हीं लोगों के खिलाफ बातें शुरू, जो ही वक्त मिला इन्हीं पीरों के खिलाफ बातें शुरू, जो ही वक्त मिला इन्हीं मजहबी लोगों पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। ये करते क्या है, इनने किया क्या है? हो अल्लाह के बंदे, आज अगर तू कलमा पढ़ के अपने आप को मोमिन कह रहा है, इस अपने मोहल्ले के इमाम और आलम को दुआ दे, छोटी उम्र में अगर से ने तुम्हें कलमा याद न करवाया होता तो आज तेरा ईमान भी सलामत ना होता। ये बेलोस लोग बैठे क्या 5, 10, 20 हजार दे के तुम समझो हमने बड़ा काम किया? नहीं, ये सब्र करने वाले लोग हैं और अल्लाह ने पर ये कर्म फरमाया है, इनके लिए रिज़्क़ हलाल है, इसमें अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। अब चेक कर लो, जितने बड़े बड़े पेटों वाले लोग हैं ना, पैसे टके वाले, जमीन भांडे वाले, उनमें चेक करो अक्सर बीमार हैं। अगर आपने सर्वे करना हो तो आप जाके कर लीजिएगा, अस्पतालों में जाके चेक करो। जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, इन सारे बड़े बड़े अस्पतालों में यही दुनियादार लेटे हुए हैं। अगर एक अस्पताल में 20 चारपाइयां हैं, 20 बेड हैं, उन 20 बेडों पर शायद ही कोई एक आध बेड पर आपको कोई मजहबी आदमी मिले, बाकी सारे दुनियादारों से भरे हुए हैं। क्या समझे? अल्लाह ने इन्हें अन्न पानी भी ज्यादा दिया है, दुनियादार सड़ते ही रहते हैं। अल्लाह ने इन्हें अन्न पानी भी ज्यादा दिया है, इज्जत भी ज्यादा दी है, सेहत में भी बरकत अता फरमाई है। ये डॉक्टरों के पास नहीं जाते, ये हजूर की सुन्नत पर अमल करते हैं, अल्लाह इन्हें सेहत अता फरमा देता। अच्छा, एक आपके दुखती रग पर मैं हाथ रखूं, थोड़ी शायद कोई बात समझ आ जाए। फिर आजकल का जो दौर है हमारे जवानों का, अब तो माशाल्लाह बूढ़े भी उस लाइन में लग गए हैं, ब्यूटी पार्लर नहीं समझे। अब तो ये हमारे अल्लाह माफ करे, ये मजहबी लोगों में भी आ गया। वो भी जब तक किसी महफिल में जाने से पहले वो क्रीम पाउडर न लगा के हैं, उस वक्त उन्हें भी सुकून कोई नहीं आता है। इसी वजह से बाद लोगों ने बेड़ा किया, खराबी करने की कोशिश की है, ये दीन को दागदार करने की ऐसे बदबख्त लोगों ने कोशिश की है। लेकिन अल्लाह का दीन है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो इसने गालिब आके रहना है। ये जितने झूठे लोग हैं खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। कितनी देर तक चलोगे? अब ये चेक करो, जितने नेक लोग हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, रोजे अपने वक्त पर रखने वाले, अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी हत्तुल इम्कान करने वाले, आप उनको चेक कर लो, ना उन्हें कोई फेस पाउडर की जरूरत है, ना क्रीमें लगाने की जरूरत है। वो सजदा वुजू करते हैं, अल्लाह उनके चेहरे में रौनक अता फरमा देता है। बच गए ना पैसे ब्यूटी पार्लर के, होगी ना बरकत। आप जिस जगह पर मर्जी है चेक कर, अल्लाह ने हर चीज ऐसे नखेड़ के रखी है। फरमाया दुनियादार अलग है, अल्लाह वाले अलग हैं।
दुनियादार अलग हैं, अल्लाह वाले अलग हैं, शैतान वाले और हैं, रब रहमान वाले और हैं। हिजबुल शैतान और है, हिजबुल्लाह और है। शैतानों का गिरोह अलग अपना दख रखता है और अल्लाह का गिरोह अलग अपना दख रखता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ जिस रास्ते से गुजर जाया करते थे, बड़े बड़े लोग देख के हैरान रहते थे, ये इंसान है जो फरिश्ते आ गए। बात लंबी ना हो जाए, वो बात जो समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी है। ये सारी आगे तायीदात हैं जो आपसे खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। एक बात अर्ज करता हूँ, बात अपनी समेटता हूँ। मैं ले जाना चाहता हूँ कि आओ जरा रल मिल के अपने रब को याद भी करो, अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। मुंड मेरी बात का यही। अभी मैंने एक नाम लिया शहर का, और जो ही मैंने नाम लिया ठंड मुझे भी पड़ी है, और मेरा ख्याल है जिगर आपको भी ठंडा हुआ। उस शहर का नाम है मदीने पाक। मोहब्बत से जितना सुकून मिला है उस सुकून के मुताबिक बोलो। जितना अंदर जज्बा बना है ना हुजूर के शहर का नाम सुन के, उस जज्बे से बोलो जरा। क्या नाम बताया? ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुंह में शक्कर रख दी। क्या बोले? ऐसे लगता है जैसे मुंह में किसी ने मिश्री रख दी। क्या बोले? ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुंह में शहद डाल दिया। जिस वक्त मेरे आका इस धरती पर जलवा फरमा नहीं हुए थे, उससे पहले इसका कोई और नाम था।